न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। 2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ 5 बिग ब्रेकिंग से नाल ते 5ਵੀਂ ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है बठिंडा तो। बठिंडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਖਾਦ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਾਵਟੀ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ। ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। गोदाम मालिक के खिलाफ जिहड़ा है कार्रवाई जिहड़ी है शुरू कर दी है। 5ਵੀਂ ब्रेकिंग न्यूज़ बिग ब्रेकिंग 2 ਵਜੇ ਦੀ किसानी के नाल जुड़ी हुई एक खबर हैगी है। नकली खाद ते कीड़ेमार दवाइयां के गोदाम से छापेमारी हुई है। वड्डी तादाद दे विच नकली कीड़ेमार दवाई जब्त की गई है। गोदाम मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है ते केस दर्ज करने के हुक्म दे दिए गए ने। किसानों ने कल मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल नूं शिकायत की सी। शिकायत तो बाद जिहड़ा है कार्रवाई हुई है बठिंडा दे विच, जिथे खेतीबाड़ी महकमे ने रेड की ते नकली कीड़ेमार दवाइयां, मिलावटी कीड़ेमार दवाइयां ते खाद दे गोदाम ते छापेमारी की गई है। कार्रवाई की गई है। कार्रवाई दी तस्वीरां भी जिहड़ा है सामने आईयां ने। गोदाम मालिक के खिलाफ जिहड़ा है मामला दर्ज करन दे हुक्म दे दिते गए ने। 2 ਵਜੇ दी 5ਵੀਂ बिग ब्रेकिंग बठिंडा तो सामने आई है। अपने ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੈਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾ कोई माड़ी दवाई बेचता फड़िया गया तो ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाऊ। साडे सहयोगी सूरज पान इसे खबर ते इज़ाह जानकारी दे नाल साडे नाल जुड़ रहे ने। सूरज, छापेमारी की गई है, मालिक के खिलाफ मामला दर्ज करने के हुक्म दे दिए गए ने, की कुछ सामने आया छापेमारी के दौरान? देखो काफी वड्डी रेड मनी जा रही है क्योंकि 2 गोडाउन से जिहड़े जिन्हां दे विच दबश अधिकारियों ने दित्ती है और उस दे विच काफी सारा समान है जिहड़ा सील कीता, जिस दे विच ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਉਹ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਦਬਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ कार्रवाई करने के आदेश ने जारी कर दिए हैं। सूरज, नकली दवाई का क्राइटेरिया की सीगा कि किसी फेमस ब्रांड दी डुप्लीकेट दवाइयां बना के बेचियां जा रही सी या मिलावटी कोई दवाई तैयार की जा रही सी या दवाई इफेक्टिव नहीं सीगी? जेकर असी इस पूरे मामले की गल करिए, देखो अलग अलग 2 एंगल ने। इस एक एंगल तो यह है कि जिस कंपनी को उस चीज़ का लाइसेंस बनाने का नहीं है वो कंपनी कोई दवाई तैयार कर रही है, एक ये एंगल से। दूसरा एंगल से कि डुप्लीकेट रैपर ला के किसी होर फर्म के नाम से मेडिसिन तैयार की जाती सी। तीसरा ਜਿਹੜਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਖਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗਡਾਊਨ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। सूरज पान मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन किस तरीके अलग अलग नकली रैपर तैयार करके भी चिपकाए जा रहे थे दवाइयां के उत्ते। नकली जिहड़े है दवाइयां तैयार करके मशहूर कंपनियां के नां ते भी पैकिंग उन्होंने करके उन्होंने बेचा जा रहा सीगा। खाद भी इस तरीके जिहड़ा है तैयार की जा रही थी और उससे हुण जांच के हुक्म दे दिए गए ने, मामला दर्ज करने के हुक्म दे दिए गए ने बठिंडा दे। उधर मूसेवाला कतलकांड के नाल जुड़ी वड्डी खबर सामने आई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तो पुछगिछ दे विच एक खुलासा होया है। लॉरेंस ने पहला गैंगस्टर हाशिम बाबा नू सुपारी दित्ती सी सिद्धू मूसेवाला नू मारन दे लई। तिहाड़ जेल दे विच ही बंद है दिल्ली दा गैंगस्टर हाशिम बाबा ते हाशिम ने ही लॉरेंस दी गल जिहड़ी सी ओह शाहरुख दे नाल करवाई सी ते जनवरी दे विच मूसेवाला नू मारन दे लई शाहरुख आया सी, पिंड मूसा आया सीगा, उसने रेके कीती सी। तुहानूं दस्सीए न्यूज़ 18 पंजाब ते असीं अपने दर्शकों नूं पहलां भी दस्सिया सी कि सारा खुलासा शाहरुख की गिरफ्तारी तो बाद जिवें दिल्ली पुलिस ने कीता सी, शाहरुख ने दस्से सी कि कई सारे नाम दस्से सी कि ये लोग इन्वॉल्व सीगे। शाहरुख गुरगा सी हाशिम बाबा दे गैंग दा। हाशिम बाबा दिल्ली दा गैंगस्टर जिसनूं सुपारी दित्ती सी लॉरेंस बिश्नोई ने। पर जदों शाहरुख मूसा पिंड आंदा है
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਨਮੈਨ ਨੇ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਡਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਗਨਮੈਨ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਲਾਨ ਫੇਲ ਹੋਣ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਾਸ਼ਿਮ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਸ਼ਿਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੂੰ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਪਲਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤਿਆ। ਔਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ AK-47 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਦੀਕ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਹੈ। AK-47 ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ AK-47 30 ਬੋਰ ਤੇ 9mm ਦੇ 4-5 ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 40-45 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਸਨ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ AK-47 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ AK-47 ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਗਏ ਨੇ। AN-94 ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ AK-47 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 94 ਦੀ 94 ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 9mm ਦੇ 4 ਤੋਂ 5 ਪਿਸਤੌਲ, 30 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ AK-47 ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 45 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 15 ਤੋਂ 20 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਧ ਤੇ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ 7 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 45 ਤੋਂ 50 ਫਾਇਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਮੂਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ AK-47 9mm ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 30 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜੋ ਲੀਵਰ ਤੇ ਲੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦੀ ਹੋਈ ਗੋਲੀ ਚੀਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 9mm ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਨਟ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਗਨ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ AK-47 ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ,
AK-47 ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਮਨੂ ਕੁੱਸਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਬਲਦੇਵ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ AK-47 ਵਰਤੀ ਗਈ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਿਸਟਲਸ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਲਦੇਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮਨੂ ਖੋਸਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ AK-47 ਨਾਲ ਖੋਸਾ ਫਾਇਰ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਵਾਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੂ ਖੋਸਾ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ 45 ਬੋਰ ਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨੂ ਖੋਸਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਬਰਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕੂਣੀ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰਿਵਾਲਵਰ ਹੈ ਕੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਿਵਾਲਵਰ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇਕਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 45 ਬੋਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। AK-47 ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਹਲੇ ਫਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੂ ਖੋਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਗਨ जी बहुत बहुत शुक्रिया बलदेव इस तमाम जानकारी के लिए। बलदेव शर्मा मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन किस तरीके इस पूरी वारदात को अंजाम दिता गया और मनु खुसा जिहड़ा बड़ा कॉन्फिडेंस विच सीगा, जिसनों यह कहा जाए कि लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ का बड़ा खास जिसनों मन्निया जाता है। AK-47 दे नाल उसने फायर जरूर किए पर सिद्धू मूसेवाला की मौत जिहड़ी गोली लगन दे नाल हुई, जिसने लीवर जिहड़ा हैगा उसनों डैमेज कर दिता। ਉਹ ਗੋਲੀ ਸੀਗੀ 9mm ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਕਿਤ ਸਿਰਸਾ, ਜਿਸਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਸਟਲ ਫੜ ਕੇ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9mm ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਸਦੇ ਫਾਇਰ ਨੇ ਜਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ। ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ AK-47 ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। 9mm ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, 30 ਬੋਰ ਦੀ ਪਿਸਟਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਧਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ 2 ਵਜੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀਗੀ, ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ, ਖੇਡ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਤੁਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਫਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿੱਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਲਈ 3-3000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖੇਡ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਟਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਖੇਡ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪੰਕਜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਸੇ ਕਢਾ ਲਏ ਗਏ, ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਕਢਾਏ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਨੇ
ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕੀ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਚਾਹੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗगन बिल्कुल विजिलेंस जांच करती नजर आ सकती है। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन इस वे। हालांकि प्रगट सिंह ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ, ਤੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਣਗੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫਿਰ ਟੈਂਡਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੇਕਰ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆਰਡਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਫਰਮ ਤੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਖੇਡ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈ। उधर कथित एससी स्कॉलरशिप घोटाले ते पंजाब सरकार सख्त होंदी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री ने जांच के हुक्म दे दिते ने। सीएम भगवंत मान ने फाइलां मंगवा लईआं ने ते पिछलियां सरकारां दे वेले जारी फंडां दीयां फाइलां मंगवा लईआं गईआं ने। निजी अदारियां नूं जिहड़े फंड दित्ते गए ने उस नूं लैके जांच जिहड़ी हैगी ओह कीती जावेगी। मुख्यमंत्री ने जांच के हुक्म दित्ते ने। सीएम भगवंत मान ने फाइलां मंगवाईआं ने। एक्शन दी तैयारी दे विच सरकार हैगी है। पिछली सरकार वेले जारी फंडां दीयां फाइलां मंगवा के जांच कीती जा रही है। कथित एससी स्कॉलरशिप घोटाला जिहड़ा हैगा निजी अदारियां नूं जिहड़ी स्कॉलरशिप दित्ती गई सीगी उस दे फंड जिहड़े हैगे जिस तरीके दित्ते गए और वरतों किवें हुई है, उस वेले दे मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ते गड़बड़ी दे इल्जाम लगे। फिलहाल जंगलात महकमे दे विच भ्रष्टाचार दे इल्जाम दे विच जेल दे विच बंद ने धर्मसोत ते सवाल जिहड़े हैगे वो खड़े हो रहे ने। खुद सीएम ने फाइलां मंगवा लियां। पंकज, सीएम ने फाइलां मंगवा लियां ने, जांच जिहड़ी हैगी वो कीती जा रही है। ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਗगन, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ। 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर रहे ने। पंकज लगातार मेरे नाल मौजूद ने। पंकज सीधे तौर ते सीएम सख्त लहजे दे विच ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰੀ कर रही है और मुख्यमंत्री ने कह दिता है कि जांच के हुक्म दे दिते गए ने और जड़ियां रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री ने देखिया उन्होंने फाइलों पढ़ के उस दे विच ये सामने आया है कि प्राइवेट अदारियां नूं जिहड़ा फंड दिता गया उस दे विच गड़बड़ियां जरूर ने, यानी कि जिहड़ा प्राइवेट कॉलेज ने उन्हां नूं जिहड़ी स्कॉलरशिप की राशि दी गई कि उन्हां दे विच कमीशन लै लीती गई कि उन्हां दे विच उन्हां नूं थोड़े पैसे दिते गए। क्यों होया? क्योंकि बहुत सारे अजिहे स्टूडेंट सीगे जिन्हां दे एग्जाम होने सीगे, जिन्हां दे दाखले होने सीगे, जिन्हां नूं सर्टिफिकेट मिलने सीगे, अगे उन्हां ने नौकरी करनी सी, लेकिन इस वजीफे की वजह करके इस स्कॉलरशिप की वजह करके जिहड़ा वै उन्हां नूं ये सब नहीं मिल पाया और उन्हां दा भविख किते ना किते धुंधला पिछले साल हुंदा होया नज़र आया। गगन बिल्कुल किते ना किते हुण जिहड़ी जांच होवेगी पंकज उस दे विच, क्योंकि रिपोर्टां जिहड़ियां ने खुद सीएम ने मंगवा लिया ने, फाइलां मंगवा लिया ने और सीधे तौर पर हुण एक्शन की तैयारी जिहड़ा है सरकार करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज कपाही मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन कि किस तरीके ये पूरा मामला जिहड़ा है वो सामने आया, उस पूरे मामले दे विच हुण सरकार किस तरीके एक्शन के मूड विच नजर आ रही है, कार्रवाई जिहड़ी हैगी सरकार शुरू कर देगी। सीधे तौर पर सीएम ने कहता है एक एक पैसे का असीं हिसाब लवांगे। लोगों का पैसा सीगा, एससी विद्यार्थियों का जिन्होंने भविख खराब किया है उन्होंने जिहड़ा हैगा उन्हां दोषियों नूं सजा दिवावांगे। जांच के लिए हुक्म जारी कर दिते गए ने। सीएम भगवंत मान ने खुद ट्वीट करके जानकारी दी है। वक्त फिलहाल एक छोटे ब्रेक का, ब्रेक तो बाद भी खबरां सिलसिला जारी रहेगा।